Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre, and this is the second lecture about the chapter Sequence and Series. See, in the first lecture, I discussed about what is sequence and what is progression. And I told you there are four types of progressions that you have to study. First is arithmetic progression, which you have already done in 10th standard. This year you will study geometric progression, then harmonic progression, and also arithmetico-geometric progression. Okay, so in the previous lecture I told you what is the definition of arithmetic progression. Definition of arithmetic progression is this, that if Tn is the sequence, right, if Tn is a sequence, then if what, Tn minus Tn minus 1 is equal to constant for all n belonging to set of natural numbers. म्हणजे मी कुठलाही नॅचरल नंबर घेतला, समजा मी 10 घेतला तर T10 मायनस T9 हे कॉन्स्टंट पाहिजे, T12 मायनस T11 हे कॉन्स्टंट पाहिजे. याचाच अर्थ काय झाला, कुठल्याही दोन कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्समधला डिफरन्स हा जर कॉन्स्टंट असेल then that particular sequence is arithmetic progression. For example, हे आपण केलं आहे गेल्या लेक्चरला, पण ॲज अ पार्ट ऑफ धिस लेक्चर वी विल रिवाइज 5, 8 म्हणजे 3चा डिफरन्स आहे. मग नेक्स्ट टर्म इज 11, मग नेक्स्ट टर्म इज 14, देन 17. इफ यू गो ऑन रायटिंग लाईक दिस, देन दिस इज AP. बिकॉज वाय, एनी टू कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्स यू टेक, मग त्याच्यामधली नेक्स्ट टर्म मायनस प्रिव्हियस टर्म म्हणजे 14 वजा 17 नाही करायचं, 17 वजा 14 हा डिफरन्स बघा, 11 वजा 8, 8 वजा 5, 14 वजा 11 हे सर्व 3 आहे. सो दॅट इज कॉन्स्टंट. सो दिस इज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. आणि मग ह्याच्यामध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. आय टोल्ड यू ए आणि डी. व्हॉट इज ए? ए इज फर्स्ट टर्म. ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. ओके, अँड द डी इज कॉमन डिफरन्स. सी डी मी आत्ता म्हणतो कॉमन डिफरन्स ऑफ AP. मग त्याच्यामुळे काय होणार, पहिली टर्म ए घेणार आपण, फर्स्ट टर्म ए ना, मग त्याच्यामध्ये डी मिळवला की पुढची टर्म मिळणार, कारण डी हा कॉमन डिफरन्स आहे. मला दुसरी टर्म मायनस पहिली टर्म हे डी यायला पाहिजे, मग त्याच्यात पुन्हा डी मिळवणार आपण, ए प्लस 2D अँड सो ऑन, दिस गोज ऑन. त्यामुळे याच्यामध्ये nth टर्मचा फॉर्म्युला जो आहे तो येतो ए प्लस n मायनस 1 इंटू डी. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर nth टर्म. Tn इज a plus n minus 1 into d. ठीक है. Now what we are interested in doing is finding the formula for sum of first n terms. So we can write this as a question. Derive formula for, this is on AP, we are working on arithmetic progression. Derive formula for sum of first n terms. Sum of first n terms of arithmetic progression. त्यातला मुद्दा महत्त्वाचा कोणता आहे बघा, तर फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. सो वी विल से लेट, म्हणजे त्याचं आपण सोल्युशन म्हणूया किंवा डेरिव्हेशन जे आपल्याला पाहिजे, लेट ए बी फर्स्ट टर्म, ओके, अँड डी be common difference of arithmetic progression. Then T1 is A. This is first term. T म्हणजे टर्म, मी गेल्या लेक्चरला सांगितले तुम्हाला. T1 म्हणजे कितवी टर्म ते आपण सांगतोय. T2 it will be A plus D. T3 it will be A plus 2D. Okay, and so on. Nth term will be Tn, and you know the formula, it is A plus n minus 1 into D. मग आता मला ह्या सर्व टर्म्सचं ॲडिशन करायचं आहे. आय वॉन्ट टू ॲड फर्स्ट 10 टर्म्स. बघा, फॉर्म्युला फॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. सो लेट SN, बघा एस ही समसाठी लेटर वापरलं जातं, एन म्हणजे किती टर्म्स,
Sn be sum of first n terms. First n terms of AP. So what is Sn? It is equal to A, then second term is A plus D, and so on. Then it will be A plus 2D plus and so on. Final term will be A plus n minus 1 into D. Now what you will do is, below this only you write the same terms but in opposite way. That means you write A plus n minus 1D here, A plus n minus 1 into D. Okay, this is last term. Then term before this will be what? A plus n minus, इथे n minus 1 आहे त्यामुळे n minus 2 असणार त्याच्या आधीच्या टर्मला D. Okay, plus and so on, and finally it will be A, because whatever is the first term here will become last term here. So we can say this is your 1, this is your 2. Now you can do what? Adding 1 and 2. Adding 1 and 2. Adding 1 and 2. काय मिळेल बघा आपणाला? Sn आणि Sn. So it will be 2 times Sn left hand side. आणि इथे काय होणार बघा? A plus ही टर्म, पहिली टर्म इथली कुठली आहे? A. इथली कुठली आहे? ही टर्म. यांचं ॲडिशन काय होणार? 2A प्लस n मायनस 1 इंटू डी. बघा ते ॲडिशन होणार 2A प्लस n मायनस 1 इंटू डी. इथली दुसरी टर्म आणि इथली दुसरी टर्म यांचं ॲडिशन करताना पुन्हा काय होणार बघा? हा A आणि हा A, 2A झालं. इथे 1D आहे, इथे n मायनस 2D आहेत. मग n मायनस 2D मध्ये एक D मी मिळवला की पुन्हा n मायनस 1 हीच टर्म मला मिळणार, 2A प्लस n मायनस 1 इंटू डी. तसंच इथली तिसरी टर्म बघा, A प्लस 2D. इथली तिसरी टर्म काय असणार होती बघा? A प्लस n मायनस 3 इंटू डी होणार होती. मग ते 2 आणि n मायनस 3 यांचं ॲडिशन म्हणजेच काय? n मायनस 1 पुन्हा, आणि हा A आणि हा A आहेच. त्यामुळे प्रत्येक वेळी इथल्या करस्पॉन्डिंग टर्म्स जेव्हा मी ॲड करत जाणार, इथे पण n टर्म्स आहेत, इथे पण n टर्म्स आहेत, परंतु आपण काय केलं? याच टर्म्स रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये लिहिल्या. त्यामुळे एकूण टर्म्स किती आहेत? इथे पण n, इथे पण n. आणि प्रत्येक वेळी इथली पहिली टर्म आणि इथली पहिली टर्म यांचं ॲडिशन होणार 2A प्लस n मायनस 1 इंटू डी. आणि अशा किती टर्म्स आहेत तिथे? n. म्हणून ते n टाइम्स 2A प्लस n मायनस 1 इंटू डी. आणि मग त्याच्यामुळे हा जो 2 आहे तो डिनॉमिनेटरला आणा. सो फॉर्म्युला ऑफ Sn वी गेट ॲज n बाय 2 इंटू ब्रॅकेट 2A प्लस n मायनस 1 इंटू डी. ओके, तेव्हा हे दोन फॉर्म्युले, हा जो TN चा फॉर्म्युला आहे तो आणि हा Sn चा फॉर्म्युला, दीज आर टू व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले अबाउट arithmetic progression. I hope you understood how this proof is written. Very simple. Now we will write this in a what we can say consolidated format. So we can say now for AP, for arithmetic progression with what? First term A, okay, and common difference CD, I will say common difference equal to D. We have Tn. What is Tn? It is nth term. Okay, Tn formula is A plus n minus 1 into D. Always we should know that A is the first term and D ha common difference. And Sn, what is Sn? Sum of first n terms. Sum of first n terms, and that formula is n by 2 into bracket 2A plus n minus 1 into D. ओके, फॉर एक्झाम्पल समजा आपणाला असं अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन दिलेलं आहे 1, 4, 7, 10, देन से 13, देन से 16 अँड सो ऑन. नाव इमिजिएटली बघा तुम्हाला इथे 4 मायनस 1 3 आहे, म्हणजे हे आधी दिलेला सिक्वेन्स जो आहे तो अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे का? तर आहे. 4 मायनस 1, 7 मायनस 4, 10 मायनस 7, 13 minus 10, 16 minus 13, all time, every time the subtraction is equal to 3. So this is an arithmetic progression. So it's arithmetic progression where what is A?
ए इज 1 बघा, पहिली टर्म त्यातली 1 ना, म्हणून ते A1 आणि डी किती आहे बघा 3. डी काढण्यासाठी काय करायचं, कुठल्याही दोन कन्झिक्युटिव्ह टर्म्समधला डिफरन्स घ्यायचा आणि पुढच्या टर्ममधून मागची टर्म वजा करायची. तुम्ही म्हणाल डिफरन्स म्हणजे मी 10 - 13 घेईन, नाही. आपला बेसिक फॉर्म्युला काय आहे बघा, त्याच्यामध्ये Tn+1 मायनस Tn हे कॉन्स्टंट आहे. ओके ना, फॉर ऑल एन. Tn+1 म्हणजे काय, n+1वी टर्म, त्याच्यामधून nवी टर्म मी वजा करणार. सो नेक्स्ट टर्ममधून प्रिव्हियस टर्म मी वजा करतोय, तो माझा कॉन्स्टंट पाहिजे. तुम्ही म्हणाल 10 - 13 मी केलं, ते -3 आलं, इट विल नॉट वर्क. आणि एक लक्षात घ्या, तुम्ही अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनची जर मला पहिली टर्म ए सांगितली, ओके, आणि कॉमन डिफरन्स डी सांगितला, की पहिली टर्म ए, पुढची टर्म A+D, त्याच्या पुढची टर्म A+2D, त्याच्या पुढची टर्म A+3D, असं चालू राहतं ना काम. सो यू हॅव टू ॲड टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ ॲन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. यू हॅव टू ॲड D टू द प्रिव्हियस टर्म. मग इथे बघा, 16च्या पुढची टर्म आता काय असणार, 3 मिळवणार तुम्ही, 19 असणार. त्याच्या पुढची टर्म काय असणार, 22. त्याच्या पुढची टर्म काय असणार, 25. दिस विल गो ऑन. मग आता इथे मला कळलं ना की ए ची व्हॅल्यू 1 आहे, डी ची व्हॅल्यू 3 आहे. मग मला कोणी विचारलं व्हॉट इज Tn, तर मी काय सांगणार, इट इज फॉर्म्युला काय Tnचा, A+n-1 इंटू डी. मग ए किती आहे तुमचा 1, सो 1 + n-1 इंटू 3. ओके, सो इट इज व्हॉट 1 + 3 ने मल्टिप्लाय करा, 3n - 3, म्हणजेच ते काय होणार 3n - 2. आणि दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ Tn फॉर ऑल n बिलॉंगिंग टू सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स. म्हणजे आता बघा, याच्यात 1 टाकला मी, तर 3 × 1, 3n म्हणजेच काय, 3 × n. जर n 1 टाकला मी, तर 3 × 1 - 2, सो 1 मिळेल. बघा, पहिली टर्म 1 आहेच. पाचवी टर्म बघा, समजा n मी 5 टाकला, तर 3 × 5, 15 - 2, 13. मग पाचवी टर्म बघा 13 आहे, 1 2 3 4 5. सो एनी टर्म आय कॅन कॅल्क्युलेट वेन एव्हर आय नो जनरल फॉर्म्युला. याला काय म्हणतात, जनरल फॉर्म्युला, GF, जनरल फॉर्म्युला. लक्षात घ्या, मी GF नाही लिहित, कारण ते मग गर्लफ्रेंड वाटेल तुम्हाला. जनरल फॉर्म्युला, ओके. जनरल फॉर्म्युला फॉर Tn इज 3n - 2. आता Sn मला काढायचं आहे बघा, म्हणजे मी Tn काढलं, Tnचा हा फॉर्म्युला वापरला. मला फक्त ए आणि डीची कर्तव्य आहे. ए आणि डी, इफ आय नो, आय कॅन डू एनी प्रॉब्लेम अबाउट अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. दिस इज व्हॉट आय सेड इन प्रिव्हियस लेक्चर. तसंच आता बघा Snचा काय फॉर्म्युला आहे, तर n/2 इंटू ब्रॅकेट 2a + n-1 इंटू डी. मग आता आपल्या प्रॉब्लेममध्ये काय आहे, n म्हणजे n/2, ते बरोबर आहे, कारण मला आय डू नॉट नो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ n. मी पहिल्या n टर्म्सची बेरीज काढतोय, सो आय डू नॉट हॅव एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ n. सो n/2, a ची व्हॅल्यू 1 आहेच ना, सो दिस 2a, हे जे 2a आहे दॅट इज 2 × 1 ॲक्च्युअली, प्लस n-1 आणि इंटू वॉट 3, बिकॉज युअर कॉमन डिफरन्स इज 3. सो नाव व्हॉट विल बी दिस, n/2 इंटू ब्रॅकेट, this is 2 × 1 which is 2 and plus what, it is 3n - 3. So when you add this, it is n/2 into bracket, this 2 - 3 is -1, so it is 3n - 1. This is your Sn. काय झाला बघा, Sn, I will write it here. Sn is n/2 into bracket 3n - 1. बघा, आता तुम्ही जर n म्हणजे समजा मी 3 घेतला, ओके, तर ते S3 काय होईल बघा, n/2 म्हणजे मग 3/2 होणार, कारण आता n ची व्हॅल्यू 3 आहे आणि कंसात काय होणार 3n, n ची व्हॅल्यू 3 घेताय तुम्ही, म्हणजे ते 3n म्हणजे किती झाले, 9 झाले. 3 × 3 -1 म्हणजे 8 झालं. सो दिस इज वॉट 2 × 4 इथे, मग 3 × 12, म्हणजे पहिल्या 3 टर्म्सची बेरीज 12 आहे. बघा, 1 आणि 4 आणि 7, 7 आणि 4 11 आणि 1 12. So your answer is right. So whenever you know what is the value of a, which is the first term of arithmetic progression, and what is the value of d, which is common difference, any problem, I told you here, we are interested in calculating just what is the Tn and what is Sn. Any term also you can calculate, as I told here. बघा, तुम्हाला Tn चा जनरल फॉर्म्युला मिळाल्यानंतर, if you put n is equal to particular, suppose you are asked what is
से व्हॉट इज 10th टर्म, तर इथे n म्हणजे 10 टाका. सो 3 into 10 30 minus 2 28. इमिजिएटली यू कॅन आन्सर. I hope you understood whatever is discussed in this lecture up to this point. Now there are certain things. They can be called as a, say, properties of arithmetic progression. Right? They can be called as properties of arithmetic progression. So what we are saying here, बघा इथे दोन प्रॉपर्टीज आहेत. If T1, T2, T3 etc. are in arithmetic progression, and if you add k in every term, that will be also arithmetic progression. Any real number you add, it will be arithmetic progression. Also, if you multiply by say k to every term in that sequence, बघा म्हणजे आपण असं म्हणतोय, if T1, T2, T3 and Tn and so on is an AP, then T1 plus k, T2 plus k. So what we are doing, adding k to every term. प्रत्येक टर्म मध्ये या अरिथमेटिक प्रोग्रेशनच्या मी k मिळवतो आहे. T1 plus k, T2 plus k etc. Tn plus k and so on is also arithmetic progression. Similarly, if you multiply by k, म्हणजे k into T1 केलं मी, k into T2 केलं etc. k into Tn केलं, म्हणजे प्रत्येक टर्मला मी k ने मल्टिप्लाय केलं, is also an AP. बघा हे व्हेरीफाय करा कुठलीही प्रॉपर्टी. आणि इथे काय म्हटलंय बघा, k इज नॉन झिरो. अर्थात ते काय म्हणण्याची गरज नाही, k झिरो असेल तर प्रत्येक टर्म झिरो होईल. आणि अशा सर्व 0 0 0 तुम्ही लिहिलात तर दॅट इज ऑल्सो अन AP, वेअर द फर्स्ट टर्म इज झिरो, कॉमन डिफरन्स इज ऑल्सो झिरो. बट ओके, दे हॅव मेन्शन्ड k नॉट इक्वल टू झिरो. आता इथे पण बघा, इफ वी आय विल एनलार्ज दिस. सो सपोज आय हॅव अन AP 2, then say 6, 10, 14, then say 18. कारण मी 4चा डिफरन्स घेतो ना, 2 मध्ये 4 मिळवलं की 6, 6 मध्ये 4 मिळवलं की 10, 10 त्याच्यामध्ये 4 मिळवलं की 14, त्याच्यामध्ये 4 मिळवलं की 18, 22 आणि सो ऑन. ही तुमची AP आहे. ओके, नाउ व्हॉट, बिकॉज यू नो हियर यू कॅन से A इज इक्वल टू 2, AP with A is equal to 2, and common difference is 4, D is 4. Now let k is equal to say 10. Let k is equal to 10. So whenever I add 10 to each term, so what I get, 2 plus 10, then what, 6 plus 10, then what, 10 plus 10 and so on. I will not write all the terms. So this is 12, this is 16, this is 20 and so on. Now you can see this is also AP, कारण ह्याच्यामध्ये 4चा डिफरन्स आहे, ह्याच्यामध्ये 4चा डिफरन्स आहे. आय होप यू अंडरस्टूड. दिस इज व्हेरिफिकेशन ऑफ वॉट एव्हर इज रिटन हिअर. आणि आपण समजा k म्हणजे 3 घेतला, लेट k इज इक्वल टू 3. नाव मल्टिप्लाइंग each term by 3. what you get, 2 ला मी 3 ने गुणलं 6, या 6 ला 3 ने गुणलं 18, त्याला मी पुन्हा 3 ने गुणलं 30, त्याला पुन्हा 3 ने गुणलं 14 ला की 42 अँड सो ऑन. म्हणजे हे जे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नवीन तयार झालं, ह्याच्यामध्ये काय झालं बघा, फर्स्ट टर्मची 2 होती ती 6 झाली, म्हणजे त्याला पण 3 ने गुणलं. आणि कॉमन डिफरन्स सुद्धा तिप्पट झाला. बघा इथे कॉमन डिफरन्स 4 होता, 6 वजा 2 4 होतं, इथे 18 वजा 6 12 झालं. सो कॉमन डिफरन्स ऑल्सो इज ट्रिपल्ड इन दिस वे, बट इट रिमेन्स अन AP. मे बी वी आर नेव्हर क्लेमिंग दॅट ही जी काही नवीन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन होणार त्याच्यामध्ये कॉमन डिफरन्स पण तोच राहील, फर्स्ट टर्म पण तीच राहील, असा आपला काहीही क्लेम नाही. आपलं एवढंच म्हणणं आहे ती AP आहे. काय AP आहे,
दिलेल्या AP मध्ये प्रत्येक टर्ममध्ये आपण एक कॉन्स्टंट रिअल नंबर मिळवत गेलो K, तर जी नवीन AP तयार होणार दॅट इज ऑल्सो अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. आणि आपण एक नॉन झिरो कॉन्स्टंटने गुणलं प्रत्येक टर्मला तरी नवीन जी काही तयार होते सिक्वेन्स तो सुद्धा AP असतो. असं आपण या दोन प्रॉपर्टीजमधून सांगतो आहोत. आणि लक्षात घ्या की हे सर्व का महत्त्वाचं आहे, तर आपणाला अशा नवीन APs तयार करता येतात. वेनेवर वन AP इज गिवन, याच्यामध्ये काय अपेक्षित काय बघा, इफ यू आर गिवन एन AP, राईट, इफ यू आर गिवन an AP, then you can create any number of APs, any number of arithmetic progressions from given AP. What you do, you change K, that's all, from given AP by choosing different K's, different values of K. बघा इथे तुम्हाला मी सांगितलं ना, आपण समजा ही AP साधी AP घ्या, 1 2 3 4 नॅचरल नंबर्स, ॲक्च्युअली 5 6 7 एटसेट्रा. मग आता मी समजा K म्हणजे 2 घेतला आणि या APच्या प्रत्येक टर्मला मी 2ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार, हे 2 होणार, हे 4 होणार, हे 6 होणार, हे 8 होणार, हे 10 होणार, एटसेट्रा. दिस इज AP. समजा मी K3 घेतला आणि यातल्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय केलं, म्हणजे आपलं रेफरन्स पॉईंट ही AP आहे, हे 1. ओके, सो नाव व्हॉट आय गेट, 3 होणार, 6 होणार, 9 होणार, 12 होणार, 15 होणार. दिस इज ऑल्सो AP. अशा कितीतरी Kचा चॉईस माझ्याकडे किती आहे. एनी रिअल नंबर आय कॅन टेक ग्रेटर दॅन 0. सो आय हॅव इन्फिनाइटली मेनी चॉईसेस फॉर K. So from the given AP, I can produce infinitely many arithmetic progressions, not only multiplying by K. तुम्ही ॲड करा. बघा तुम्ही समजा आता K इज इक्वल टू 2 आहे, इथे आपण काय केलं, या दोन्ही ठिकाणी वी मल्टिप्लाइड. काय मल्टिप्लाय केलं आपण, गिव्हन AP मल्टिप्लाइड. आता ॲड करा, ॲडिंग काय, K इज इक्वल टू 2. मग ते काय होईल, ह्याच्यात ॲड करा, 2 3 झालं, पुढे 4 झालं, पुढे 5 झालं, पुढे 6 झालं, पुढे 7 झालं, एटसेट्रा. दिस इज ऑल्सो AP ना, विथ फर्स्ट टर्म 3 अँड कॉमन डिफरन्स 1. 2 ॲड करा, इथे 2 ॲड केला मी. आता 3 समजा मी ॲड केला तर ते 1 + 3 म्हणजे 4 होणार, 2 + 3 म्हणजे 5 होणार. सो दिस इज ऑल्सो AP. सो दिस इज द वे बाय विच फ्रॉम द गिवन arithmetic progression you can create galaxy of arithmetic progressions. You can create lots of arithmetic progressions. You can create infinitely many arithmetic progressions. That is why that property is useful. Anything that is given to you, you must verify. But all the properties, whenever properties are given about arithmetic progression, it is better to verify all the properties. You choose your K of your choice and see what happens. This habit always helps you. Okay, so we will stop in this lecture here. We will continue with this topic, arithmetic progression, geometric progression, sequence and series in short, in the next lecture. Thank you.